نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ چپ ہو گیا وہ ساز مگر اس کے فروغ سے، نغمے ہیں وادیوں میں پرفشاں اسی طرح، وہ شمع بجھ گئی مگر اس کے فروغ سے، قندیل آرزو ہے فیروزاں اسی طرح۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید بخیر۔ آج کا ہمارا موضوع جماعت نحم کی شامل نصاب حصہ نثر کا سبق نمبر 5 نسو اور سلیم کی گفتگو ہے۔ آج ہم مصنف کے تعارف اور مشکل الفاظ کے معنی سمجھیں گے۔ اسٹوڈنٹس، مصنف کا تعارف آپ کے درسی کتاب صفحہ نمبر 27 پر موجود ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی 7 دسمبر سن 1831 کو ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ تحصیل نگینہ تھی اور گاؤں ریڑھ تھا۔ اسٹوڈنٹس، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر اپنا خاص کرم کرنا چاہتا ہے تو اس قوم کے اندر ایسی شخصیات بھیجتا ہے جو اس قوم کی فکری اور ذہنی اصلاح کا باعث بنتے ہیں۔ اگرچہ کسی بھی قوم کو تعمیر کرنے والے حکمران ہوتے ہیں، لیکن حکمرانوں کو تعمیر کرنے والے اس کے ادیب ہوتے ہیں، اس کے شعراء ہوتے ہیں۔ قوم کی اصلاح کرنے کی کاوش میں شمس العلماء حافظ ڈپٹی مولوی نذیر احمد دہلوی نمایاں نظر آتے ہیں۔ خود محنت کر کے ترقی کی منازل طے کی، یہاں تک کہ ان کو مانگ کر کھانا پڑتا تھا۔ جب ترقی کی منازل طے کی تو سرسید جیسی عظیم شخصیت کو یہ کہنا پڑا کہ نذیر احمد دہلوی کے جوتے کے تسمے بھی مجھے کھولنے کے لیے مل جائیں تو یہ میرے لیے قابل فخر بات ہے۔ اسٹوڈنٹس، زندہ دلان پنجاب کا لقب بھی مولوی نذیر احمد دہلوی کا ہی دیا ہوا ہے۔ ان کے والد کا نام مولوی سعادت علی تھا۔ ابتدائی تعلیم والد سے ہی حاصل کی، پھر دلی آ گئے اور دلی میں مشکلات کا سامنا رہا۔ یہاں مولوی عبدالخالق کے شاگرد ہوئے، بعد میں دلی کالج میں داخلہ لیا۔ وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد انہوں نے عملی زندگی کا آغاز کنجا ضلع گجرات میں ایک اسکول میں استاد کی حیثیت سے کیا۔ تھوڑے دنوں بعد ڈپٹی انسپکٹر مدارس مقرر ہوئے۔ 1861 میں انڈین پینل کوڈ یعنی تعزیرات ہند کے نام سے انہوں نے ترجمہ کیا اور اس ترجمے کی وجہ سے وہ پہلے تحصیلدار بنا دیے گئے۔ تحصیلدار کی ذمہ داریاں آپ نے اتنے اچھے طریقے سے نبھائیں کہ آپ کو ترقی دے کر افسر بندوبست بنا دیا گیا۔ نظام دکن نے جب آپ کی تعریف سنی اور آپ کی صلاحیتوں کے بارے میں جانا تو انہوں نے آپ کا افسر بندوبست کا عہدہ ختم کر کے دکن میں بڑے عہدے کی ملازمت دے دی۔ ایک عرصے تک وہاں خدمت انجام دینے کے بعد آپ ملازمت چھوڑ کر دلی آ گئے اور باقی زندگی آپ نے دلی میں ہی گزاری۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھا ان کا شخصی تعارف۔ اب ادبی تعارف کی طرف پڑھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، مولوی نذیر احمد پہلے ناول نگار ہیں۔ اس سے پہلے اردو میں ناول موجود نہیں تھا اور اس لحاظ سے بھی وہ دنیا کے پہلے ناول نگار ہیں جنہوں نے ناول نگاری کو سچ اور اصلاح معاشرہ کے لیے استعمال کیا۔ اس لحاظ سے وہ ارکان خمسہ کے رکن تھے، یعنی اردو کی نشست ثانیہ کے اہم ترین رکن تھے، جز تھے، ایک خاص حصہ تھے جنہوں نے اردو ادب کو مقصدیت پسندی بخشی۔ اسٹوڈنٹس، ارکان خمسہ میں وہ 5 شخصیات کون سی ہیں؟ مولانا شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حادی، سر سید احمد خان، مولانا محمد حسین آزاد اور ڈپٹی نذیر احمد۔ اس سے پہلے داستان ہو یا ناول، تمام میں
अफसानवी रंग गालिब था। इसमें माफूकुल फितरत अनासर यानी जिन देव परी की कहानियाँ मौजूद होती थीं और सिर्फ इसको पढ़ने का मकसद लुत्फ़अंदोज़ी ही होता था, जबकि डिप्टी नज़ीर अहमद ने कौम की बेहतरी के लिए मकसद को पेश नज़र रखा। डॉक्टर एहसन फारूकी कहते हैं कि मौलवी साहब की तमाम कुतब में मकसदियत इस कदर नुमाया है कि नावल कहने को जी नहीं चाहता। इस लिहाज से इनके नावल को देखें तो इनके उसलूब बयान की लताफत और चाशनी को ख़त्म नहीं करती। इनकी ज़ुबान इल्मी भी है और वामी भी। माशरती लताफ़तों के आयनादार मुहावरों का इस्तेमाल का इन्हें मलका हासिल है, महारत हासिल है। चूँकि दिल्ली की माशरत के बहुत करीब रहे, इसलिए उन्होंने औरतों की ज़ुबान को ख़ास तौर पे उसी तरह बयान किया है जैसे कोई ज़ुबानदान औरत बात कर सकती है। औरतों की मखसूस ज़ुबान, मुहावरों और मुकालमों के वो उस्ताद तस्लीम किए गए हैं। स्टूडेंट्स, इनके जो ख़ास नावल हैं, तसानीफ हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। मिरअतुल उरूस यानी दुल्हन का आईना, ये इन्होंने अपनी बेटी के जहेज़ में दिया था और इसकी तारीफ़ को इस कदर बढ़ी कि ये शाया भी फिर करवाया गया। ये सन 1849 में छपा। बिनातुन्नाश ये औरतों के अखलाकी पहलुओं और उनकी खानादारी से मुतल्लिका नावल है जो उन्होंने अपनी बेटियों के लिए ही लिखा और ये सन 1876 में शाया हुआ। तौबतुन्नसूह जो ज़ेर बहस नावल है इस वक्त हमारा, ये सन 1874 में छपा। फसाने मुब्तला ये नावल 1887 में छपा। इब्नुल वक्त सन 1888 में छपा, जिसकी ख़ास जो मरकज़ी कहानी है वो ये है कि जब इंसान दो तहजीबों को अपनाता है तो वो किसी काम का नहीं रहता। स्टूडेंट्स, आपके तदरीसी सबक नसूर सलीम की गुफ्तगू सफ़ा नंबर 28, 29, 30 और 31 के मानी समझ लीजिए। सफ़ा नंबर 1, दिल्ली हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत, हैज़ा मुतअद्दी बीमारी, वबा फैलने वाली बीमारी, जैसे आजकल ये कोरोना वायरस जो फैल रहा है ये भी एक वबा है। मायूसी, नाउमीदी, आक़िबत, आखिरत, ख्वाबावर, नींद तारी होना, दिल दहलाना, डराना, हड़बड़ाना, बौखलाना, तलाफ़ी, अजाला, बाला खाना, ऊपर की मंजिल, कौलो करार, वादा, साहिबजादा, साहिब का बेटा यानी बेटा, बरस, साल, खफा, नाराज़। सफ़ा नंबर 2 देखिए, माकूल, मुनासिब, गंजफा, शतरंज का खेल यानी ताश का खेल, इसमें शतरंज, अमीराना खेल, मोहरे, गोट, सबब, वजह, इत्मीनान, सुकून। सफ़ा नंबर 3 के मानी देखिए, मुब्तदी, इब्तिदा करने वाला या इब्तिदाई, हाफ़िज़ा, यादाश्त, दाबे, दबाए, फिद्दी, नीची एड़ी का जूता, चोलियाँ, कमीज़ें, देखिए इस पर नुक्ता नहीं होगा, स्वाद है, कोड़ियों, बहुतीरे, कसना, कहना। स्टूडेंट, सफ़ा नंबर 4 के मानी है, मंजिला, दरमियाना, अमोख्ता, पढ़ा हुआ सबक,
बसरो चश्म दिलो जान से, किबला रू खाना काबा की तरफ, उम्र दराज लंबी उम्र, दालान सेहन, भले मानस शरीफुन नफ्स जता देना, आगाह करना, खट्टा होना, उचाट होना। स्टूडेंट्स, मज़ीद मानी आपके सामने है, इन्हें पढ़िए, असबर कीजिए। इंशाअल्लाह हम सबक की तशरीह मतन के हवाले से तशरीह करेंगे। आपकी डायरी नोट कर लीजिए। मुसन्निफ़ का तारुफ सवालात की सूरत में लिखें, यानी अहम निकात उसको जिस तरह आपका क्लास में तहरीरी जायज़ा लिया जाता था उसी तरह आपने खुद सवालात की सूरत में इसके जवाबात लिखने हैं और मानी याद करने हैं। इसको मारूज़ी तर्ज में याद कर लीजिए ताकि बावक्त ज़रूरत आपके लिए कामयाबी साबित हो। वस्सलाम।